Good morning, everyone. Today's subject is cost accounting, and the chapter is cost classification. See, what is classification of cost? Cost classification is the process of grouping cost according to their common features. आता कॉस्ट क्लासिफिकेशनमध्ये काय केलं जातं, तर जे कॉस्ट आहे ते क्लासिफाय केली जाते. तिचं ग्रुपिंग केलं जातं अकॉर्डिंग टू देअर कॉमन फीचर्स. मग ते ऑन द बेसिस ऑफ देअर टाईम, देअर फंक्शन्स, देअर बिहेवियर अशा टाईपच्या कॅटेगरीजमध्ये कॉस्टचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. Costs are to be classified in such a manner that they are identified with the cost center or cost unit. Cost of sales. In retailing, the purchase cost or inventory value of merchandise sold during a certain period plus cost of direct work thereon is cost of sales. मग आता मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये या रिटेलिंगमध्ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जी आहे ही कशी फाइंड आउट इथे करतात, तर इथे त्यांनी एक फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. ओपनिंग इन्व्हेंटरी ॲड पर्चेसेस लेस रिटर्न टू सप्लायर ॲड direct cost, add overheads, less closing inventory, and the cost of sales, and we will get cost of sales. So this cost of sales is also known as a cost of goods sold. So this is the chart showing classification of cost. So this classification of cost is divided into uh, main five categories. Like first is on the basis of time, then on the basis of behavior of cost, on the basis of function, on the basis of controllability, and other basis. So this on the basis of time includes historical cost and predetermined cost. On the behavior of cost includes variable cost and period cost, that is fixed cost. On the basis of function, these include manufacturing cost, administration cost, selling and distribution cost, research and development cost, and pre-production cost. On the basis of controllability, controllable cost and non-controllable cost. And other basis includes conversion cost, normal cost, avoidable cost, and unavoidable cost. So now we will see classification of overheads on the basis of function. First is factory overheads, then we will see one by one. Factory overheads, it is the aggregate of all factory expenses incurred in connection of manufacture of the product. See, factory overheads means फॅक्टरीशी रिलेटेड एखादा प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर करताना जे काही गोष्टी तिथे इन्क्लूड होतात. What is incurred in connection of running of factory. It includes the expenses like factory salary, works manager salary. फॅक्टरीशी रिलेटेड इथे सगळ्या गोष्टी आहेत. मीन्स फॅक्टरी रिपेअर्स, फॅक्टरी रेंट, देन रेंट ऑफ factory premises, then factory lighting, lubricants, then factory power, drawing, drawing office salary, then haulage, that is cost of internal transport, then depreciation of plant and machinery. So all about related with the factory. फॅक्टरी ओव्हरहेड्स हे कसे असतात तर फॅक्टरीशी रिलेटेड जे एक्सपेन्सेस आहेत, मग त्यामध्ये फॅक्टरी सॅलरी मीन्स फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची सॅलरी, देन वर्क्स मॅनेजर सॅलरी, फॅक्टरी रिपेअर्स, देन रेंट ऑफ फॅक्टरी प्रिमायसेस मीन्स फॅक्टरी प्रिमायसेसचं जे काही रेंट आहे ते, फॅक्टरीचं जे लाइटिंगचे एक्सपेन्सेस आहेत ते, देन फॅक्टरी पॉवर, देन इंटरनल ट्रान्सपोर्टचे जे काही एक्सपेन्सेस होतात ते, देन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट अँड मशिनरी, देन unproductive wages, estimation expenses, royalties, loose tools, loose tools written off, then material handling charges, then time office salary, counting house salary,
So these are the factory overheads. Next is administrative overheads or office overheads. Administrative or office overheads means it is related with the administration and office. It is the aggregate of all expenses as regards administration. ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या शी रिलेटेड जे काही एक्सपेन्सेस आहेत हे यामध्ये इन्क्लूड होतात. इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑफिस सर्व्हिसेस ऑर डिसिजन मेकिंग. इट कन्सिस्ट ऑफ the following expenses like staff salary, printing and stationery, postage and telegram, then telephone expenses, rent of office premises, office conveyance, printing stationery and repairs, then depreciation of office premises and furniture. ऑफिसशी रिलेटेड ज्या काही गोष्टी आहेत, मग आता स्टाफची सॅलरी ही ऑफिसशी रिलेटेड आहे. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क्समध्ये या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड होतात. लाईक पोस्टेज अँड टेलिग्राम, टेलिफोन चार्जेस, ऑफिसमध्ये जो काही टेलिफोन यूज केला जातो त्याचे चार्जेस, देन रेंट ऑफ ऑफिस प्रिमायसेस, ऑफिसचे जे प्रिमायसेस आहेत त्याचं रेंट, देन ऑफिस कन्व्हेयन्स, कन्व्हेयन्स साठी जे काही चार्जेस लागतात ते, देन प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, रिपेअर्स अँड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रिमायसेस. मग ऑफिसच्या प्रिमायसेस आहे किंवा ऑफिसमध्ये जे फर्निचर यूज केलं जात आहे त्याचं डेप्रिसिएशन. जिथे जिथे ऑफिस वर्ड किंवा येईल दॅट इज ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स. ऑफिसशी निगडीत सगळ्या गोष्टी यामध्ये इन्क्लूड होतात. थर्ड इज सेलिंग अँड डिस्ट्रिब्युशन ओव्हरहेड्स. It is the aggregate of all expenses incurred in connection with the sales and distribution of finished product and services. It is the cost of sales and distribution services. सेलिंग आणि डिस्ट्रिब्युशनच्या रिलेटेड जे जे काही एक्सपेन्स येतात हे ह्या फंक्शनमध्ये येणार आहेत, या कॅटेगरीमध्ये येणार आहेत. Selling expenses are the expenses which are incurred in acquiring and retaining the customer. इट इन्क्लूड्स ॲडव्हर्टाइजमेंट. प्रॉडक्टचं ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्यासाठी हे सेलिंग एक्सपेन्सेस आहेत. प्रॉडक्ट सेल करण्यासाठी ज्या ज्या काही गोष्टी आपण करतो, जे जे एक्सपेन्सेस आपल्याला इन्कर्ड करावे लागतात दॅट इज द सेलिंग एक्सपेन्सेस. सेलिंग अँड डिस्ट्रिब्युशन मीन्स डिस्ट्रिब्युशन प्रोसेसमध्ये जे जे काही ओव्हरहेड्स इथे इन्क्लूड होतात. लाइक ॲडव्हर्टाइजमेंट, देन शोरूम एक्सपेन्सेस, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस मीन्स डिस्ट्रिब्युशन. एखाद्या कंपनीपासून, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीपासून मार्केट प्लेसपर्यंत जे काही ट्रॅव्हलिंग केले जाते, आता हे डिस्ट्रिब्युशनच्या प्रोसेसमध्येच येतंय. सो ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. कमिशन टू एजंट्स. प्रॉडक्ट सेल होण्यासाठी जे एजंट त्याच्यामध्ये काम करणार आहेत, तर त्यांना कमिशन द्यावं लागतं. सो सेलिंग एक्सपेन्सेसमध्ये हे इन्क्लूड होणार आहे. सॅलरी ऑफ सेल्स ऑफिस, then cost of catalogs, discount allow, bad debts written off, then commission on sales, rent of sales room, then samples and free gifts. प्रोडक्ट सेल होण्यासाठी सॅम्पल्स आणि फ्री गिफ्ट्स द्यावे लागतात. देन आफ्टर सेल सर्व्हिसेस, एक्सपेन्सेस ऑन डेमॉन्स्ट्रेशन अँड टेक्निकल ॲडवाइस अँड प्रॉस्पेक्टिव्ह कस्टमर्स. देन फ्री रिपेअर्स अँड सर्व्हिसिंग एक्सपेन्सेस. हे सगळं सेलिंगशी रिलेटेड आहे. प्रॉडक्टचं डेमॉन्स्ट्रेशन करून द्यायचं असेल किंवा फ्री रिपेअर्स अँड त्यांचे सर्व्हिसेस एक्सपेन्सेस असतील तर ते. एक्सपेन्सेस ऑन मार्केट रिसर्च. मार्केट किती अक्वायर केलं जातंय किंवा आपलं मार्केट कुठपर्यंत रीच होतंय हे बघण्यासाठी मार्केटिंग रिसर्च केला जातो आणि तो मार्केटिंग रिसर्च करण्यासाठी काही एक्सपेन्स आपल्याला इन्कर्ड करावे लागतात. सो हे सेलिंग अँड डिस्ट्रिब्युशनमध्ये इन्क्लूड केलं जातं. देन फॅन्सी पॅकिंग अँड डेमॉन्स्ट्रेशन. चांगल्या प्रकारचं पॅकिंग केल्यामुळे काय होणार आहे तर सेल्स इन्क्रीज होणार आहे. सो इट इज रिलेटेड विथ द सेल्स. देन distribution expenses include all those expenses which are incurred in connection with making the goods available to customer. These expenses includes packing charges, then loading charges. Loading unloading means जो जे मटेरियल किंवा जो स्टॉक आहे तो लोड करणे आणि अनलोड करणे म्हणजे तो भरून ठेवणे आणि काढणे. लोडिंग अनलोडिंग. देन कॅरेज ऑन सेल्स. देन रेंट ऑफ वेअरहाऊस, इन्शुरन्स अँड लाइटिंग ऑफ वेअरहाऊस, इन्शुरन्स ऑफ डिलिव्हरी व्हॅन, देन एक्सपेन्सेस ऑन डिलिव्हरी व्हॅन अँड सॅलरीज ऑफ गोडाऊन कीपर. जिथे तो स्टॉक जो आहे हा ठेवला जातोय गोडाऊनमध्ये. सो गोडाऊन कीपरची सॅलरी, देन ड्रायव्हर्स,
मार्केट प्लेसपर्यंत गोडाऊनपासून मार्केट प्लेसपर्यंत ट्रॅव्हलिंग होणार आहे. सो ड्रायव्हरचे जे काही सॅलरी आहे ती पॅकिंग करण्यासाठी. देन इन्शुरन्स ऑफ डिलिव्हरी व्हॅन. ज्या डिलिव्हरी व्हॅनमधून स्टॉक जो आहे हा डिलिव्हर्ड केला जाणार आहे. सो त्या गाडीचा इन्शुरन्स. देन एक्सपेन्सेस ऑन डिलिव्हरी व्हॅन. जर डिलिव्हरी व्हॅन रेंटल बेसिसवर घेतली असेल तर तिचे एक्सपेन्सेस. हे सगळे डिस्ट्रिब्युशन एक्सपेन्सेसमध्ये इन्क्लूड होतात. सी बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन या चॅप्टरमध्ये आपल्याला कॉस्ट कशा-कशा प्रकारे क्लासिफाय केली जाते हे बघायचं आहे. आणि यामध्ये आता फॅक्टरी ओव्हरहेड्स हे फॅक्टरीशी रिलेटेड जे एक्सपेन्सेस येतात ते त्यामध्ये इन्क्लूड होतात. ऑफिस ओव्हरहेड्स किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स हे ऑफिसशी रिलेटेड ज्या गोष्टी येतात लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलिग्राम. सो हे त्यामध्ये इन्क्लूड होतात. सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्युशन ओव्हरहेड्स जे आहेत, हे शी रिलेटेड आहे. म्हणजे एखादं प्रॉडक्ट सेल करण्यासाठी आपल्याला काय-काय गोष्टी कराव्या लागतात, लाइक ॲडव्हर्टाइजमेंट, कमिशन द्यावं लागतं एजंट्सना. देन डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी काही एक्सपेन्स आपल्याला द्यावे लागतात. सॅम्पल फ्री गिफ्ट्स द्यावे लागतात. सो हे जे फॅक्टरी, देन सेलिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स जे आहेत, हे सगळे वर्ड्स लक्षात ठेवून द्यायचे बिकॉज आपल्याला कॉस्ट शीट प्रिपेअर करावी लागते आणि कॉस्ट शीटमध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड्स वेगळे क्लासिफाय करावे लागतात. ऑफिस ओव्हरहेड्स वेगळे क्लासिफाय करावे आणि सेलिंग ओव्हरहेड्स आपल्याला क्लासिफाय करावे लागतात. दॅट इज वाय. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, फिक्स ओव्हरहेड्स, व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स अँड सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. आता ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर जशा प्रकारे आता फिक्स जे ओव्हरहेड्स आहेत दॅट रिमेन फिक्स इर्रिस्पेक्टिव्ह ऑफ म्हणजे तिथे कोणत्याही प्रकारचा चेंज हो ते ओव्हरहेड्स हे फिक्स राहणार आहेत. व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स म्हणजे काय तर ज्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे व्हेरिएबल मीन्स चेंजेबल त्यामध्ये चेंजेस होत राहतात. सेमी व्हेरिएबल म्हणजे त्यातला एक सर्टन पार्ट जो आहे तो फिक्स राहतो आणि काही व्हेरिएबल आणि काही त्यातले वर्ड्स जे आहेत हे चेंज होत जातात. Classification on the basis of time, historical cost and predetermined cost. First, we will see what is historical cost. Means these are the costs which are ascertained after they are incurred. हिस्टॉरिकल कॉस्ट म्हणजे काय म्हटलंय तर अशा प्रकारच्या कॉस्ट की त्या इन्कर्ड केल्यानंतर असर्टन केल्या जातात. Predetermined cost. These are the costs which decide in advance before they are incurred. Predetermined means ते इन्कर्ड होण्याच्या आधी डिसाईड केलं जातं. They are calculated on the basis of specification of all the factors influencing cost. It may be either estimated or standard cost. Predetermined cost अशा कॉस्ट आहेत की ज्या आधीच डिटरमाइन केल्या जातात, डिटरमाइन इन ॲडव्हान्स. Classification on the basis of association with the product cost or variable cost or direct cost. These are the cost these are the cost are those which are traceable to product and included in inventory values. It is full factory cost. प्रोडक्ट कॉस्टला इथे काय म्हटलंय ते इट इज फुल फॅक्टरी कॉस्ट. Then period cost or fixed cost. These are the costs are incurred on the basis of time such as rent, salaries. आता रेंट जे आहे हे द्यावंच लागणार आहे. म्हणजे कंपनीला किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल तिला प्रॉफिट हो किंवा लॉस हो, रेंट त्यांना द्यावंच लागतं. सॅलरी. वर्कर्स जे आहेत त्यांना सॅलरीही द्यावीच लागते. सो ह्या फिक्स्ड कॉस्ट आहेत की ह्या आपल्याला द्याव्याच लागतात. They cannot be assigned to the product. Period costs are charged to the period which they are incurred. On the basis of function, an organization performs many functions. Cost can be classified on the basis of function. मग जशा प्रकारचे फंक्शन्स असतील त्या अकॉर्डिंगली इथे कॉस्ट जी आहे ही क्लासिफाय केली जाणार आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट
It is the cost of operating the manufacturing department of organization. It includes cost of direct material, direct labor, direct expenses, then packing cost and overhead expenses relating to the प्रोडक्शन. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टमध्ये काय काय इन्क्लूड केलं जातं तर यामध्ये डायरेक्ट मटेरियल्स, देन डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, देन पॅकिंग कॉस्ट, ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस या सगळ्या कॉस्ट ज्या आहेत ह्या इथे इन्क्लूड केल्या जातात. Next is administration cost. It is the cost which are incurred for formulating the policy, directing the organization and the controlling operation. Administration cost जे आहेत या कसल्या कॉस्ट आहेत तर इट इज द कॉस्ट विच आर इन्कर्ड फॉर फॉर्म्युलेटिंग द पॉलिसी. एखादं ऑर्गनायझेशन जे आहे त्यामध्ये एखादी पॉलिसी रन करण्यासाठी देन त्यांना डायरेक्शन देण्यासाठी किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये जे ऑपरेशन्स आहेत हे कंट्रोल करण्यासाठी या कॉस्ट ज्या आहेत ह्या इन्कर्ड केल्या जातात. Selling and distribution overheads. It is the cost of stimulating demand. It includes advertisement, then market research, stimulating demand. डिमांड जी आहे ही कशाप्रकारे स्टिम्युलेट करता येईल किंवा कशाप्रकारे डिमांड क्रिएट करता येईल त्यासाठी या कॉस्ट ज्या आहेत ह्या इन्कर्ड केल्या जातात. त्यासाठी ॲडव्हर्टाइजमेंट करावी लागते. एखादं प्रॉडक्ट जे आहे हे सेल करण्यासाठी अ, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करणं पहिल्यांदा गरजेचं असतं. सो सेलिंग अँड डिस्ट्रिब्युशनमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट इन्क्लूड केलं गेलं आहे. देन मार्केट रिसर्च, देन डिस्ट्रिब्युशन कॉस्ट इन्कर्ड फॉर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रॉडक्ट. इट इन्क्लूड्स द वेअरहाउसिंग अँड कार्टेज एक्सपेन्सेस. डिस्ट्रिब्युशन कॉस्टमध्ये वेअरहाउसिंग एक्सपेन्सेस सुद्धा येतात बिकॉज वेअरहाऊसमध्ये जो स्टॉक आहे हा तिथे गोडाऊनमध्ये ठेवला जातो सेफ राहण्यासाठी. सो इट इन्क्लूड आणि हे डिस्ट्रिब्युशन प्रोसेसमध्ये इन्क्लूड केलं जातं. देन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कॉस्ट. These are the costs which are incurred to discover new ideas. मार्केटमध्ये कशाप्रकारे प्रॉडक्टची डिमांड ही जास्त वाढण्यासाठी किंवा मार्केटमध्ये आपलं प्रॉडक्ट जे आहे ते जास्त सेल होण्यासाठी न्यू आयडियाज डिस्कव्हर कराव्या लागतात. देन प्रोसेसेस product by experiment. It includes the cost of process which begin with the implementation of decision to procedure a new or improved product. एखादा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करण्यासाठी किंवा जे एक्झिस्टिंग प्रॉडक्ट आहे ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कॉस्ट ज्या आहेत ह्या इन्कर्ड कराव्या लागतात. प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. These costs are incurred when a new product is introduced. These costs are incurred for try uh, incurred for trial run. These are treated as a deferred revenue expenditure. They are charged to cost of future production. सो या प्री प्रोडक्शन कॉस्ट आहेत. प्रोडक्शनच्या आधी या कॉस्ट ज्या आहेत या इन्कर्ड केल्या जातात. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलॅबिलिटी. इट इन्क्लूड्स कंट्रोलेबल कॉस्ट अँड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट मीन्स अशा कॉस्ट ज्या आपण कंट्रोल करू शकतो. इट इज द कॉस्ट विच कॅन बी इन्फ्लुएन्स बाय ॲक्शन ऑफ अ स्पेसिफाईड मेंबर ऑफ ऑर्गनायझेशन. This can further be analyzed with reference to particular person. The non-controllable cost. It is the cost which cannot be influenced by action of a specified member of organization. अशा कॉस्ट की यामध्ये कोणताही कंट्रोल आपला राहत नाही. Which cannot be influenced by action of specified member. Next is other basis. Normal cost. It includes normal cost, abnormal cost, avoidable cost, and unavoidable cost. First, we will see normal cost. It is the cost which is incurred normally at given level of output in conditions in which the level of output is normally attained. Normal cost means it incurred normally at a given level of output. इथे नॉर्मल कंडिशन्स आहेत त्यामध्ये जे आउटपुट आहे हे नॉर्मली अटेंड केलं जातं इथे. Abnormal cost, a cost which is not normally incurred.
at a given level of output in conditions in which that level of output is normally attained. नॉर्मल कंडिशन्समध्ये नॉर्मल कॉस्ट आहे. अ, जे कॉस्ट नॉट नॉर्मली इन्कर्ड that is known as abnormal cost. Avoidable cost, the cost which can be avoided under the present condition is an avoidable cost. अशा कॉस्ट ज्या आपण स्वतः अवॉइड करू शकतो. Unavoidable cost. The cost which cannot be avoided under present condition is an unavoidable cost. अशा कॉस्ट की ज्या आपण अवॉइड नाही करू शकत. Cost sheet. For the determination of total cost of production, a statement showing various elements of cost is prepared. आता कॉस्ट शीटमध्ये काय इट इज हे स्टेटमेंट आहे आणि यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे कॉस्ट डिटरमाइन केल्या जातात त्यांच्या फंक्शन्सनुसार. The statement is called statement of cost or cost sheet. Cost sheet is a statement which provides uh, for assembly of detailed cost and cost center or cost unit. It is statement showing the details of total cost, job and operation or order. Features of cost sheet. Cost sheet has following features like first is it relates to particular product. Then it relates to cost incurred during the particular period. First is it relates to particular product. एखादा product जे आहे मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी त्याला कोणकोणत्या कॉस्ट लागतात. इट रिलेट्स टू पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट. इट रिलेट्स टू कॉस्ट इन्कर्ड ड्युरिंग द पर्टिक्युलर पिरियड. मग त्या पर्टिक्युलर पिरियडला किती कॉस्ट इन्कर्ड झालेली आहे. इट मे शो टोटल कॉस्ट ॲज वेल ॲज पर युनिट कॉस्ट. मग आता कॉस्ट शीटमध्ये आपल्याला टोटल कॉस्ट सुद्धा कळते ॲज वेल ॲज कॉस्ट पर युनिट सुद्धा आपल्याला काढता येते. इट मे बी बेस्ड ऑन ॲक्च्युअल डाटा ऑर एस्टिमेटेड डेटा. मग हे ॲक्च्युअल डेटावर सुद्धा आपण कॉस्ट शीट प्रिपेअर करू शकतो किंवा एस्टिमेटेड डेटावर सुद्धा आपण करू शकतो. एस्टिमेटेड मीन्स आपण फ्युचरमध्ये एस्टिमेट करतो की इतके एक्सपेन्सेस होतील, तर त्याच्यावर सुद्धा कॉस्ट शीट आपल्याला बनवता येते. Purposes of cost sheet. It gives the breakup of total cost under different elements. टोटल कॉस्ट जे आहे डिफरंट एलिमेंट्समध्ये जे आहे हे आपल्याला बघता येते. It shows total cost as well as cost per unit. It helps comparison with previous year. प्रिव्हियस इयरला किती कॉस्ट आपल्याला इन्कर्ड करावी लागली होती आणि या इयरला आपल्याला किती कॉस्ट इन्कर्ड करावी लागते. आपण याच्यामध्ये कंपॅरिझन करू शकतो. इट फॅसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ टेंडर्स ऑर कोटेशन्स. यामध्ये आपण टेंडर सुद्धा प्रिपेअर करू शकतो किंवा कोटेशन. इट इनेबल्स द मॅनेजमेंट टू फिक्स अप सेलिंग प्राइस. या आता कॉस्ट शीटमुळे आपण काय करू शकतो तर आपण सेलिंग प्राइस जी आहे ती फिक्स करू शकतो. इट कंट्रोल्स द कॉस्ट. कॉस्ट शीटमुळे आपल्याला कळतं की किती कॉस्ट कशी आपल्याला कंट्रोल करायला हवी आहे किंवा किती कॉस्ट कंट्रोल आपण करू शकतो. डिव्हिजन ऑफ कॉस्ट. इथे काही फॉर्म्युले आहेत. हे फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत. प्राइम कॉस्ट इट it comprises all the direct material, direct labor, direct expenses. It is also known as a flat cost. इथे फॉर्म्युला आहे प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. कॉस्ट शीट आपल्याला प्रिपेअर करताना हे फॉर्म्युले जे आहेत हे इम्पॉर्टंट आहेत. हे आपल्याला यूज करावे लागणार आहेत त्यामध्ये. सो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. नेक्स्ट इज works cost. It is also known as a factory cost or cost of manufacture. It is the cost of manufacturing an article. It includes the prime cost and factory expenses. Works cost म्हणजेच काय तर फॅक्टरी कॉस्ट किंवा कॉस्ट ऑफ मॅन्युफॅक्चर. आता वर्क्स कॉस्ट किंवा फॅक्टरी कॉस्ट आपण कशी डिटरमाइन करू शकतो तर प्राइम कॉस्ट प्लस फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. म्हणजे आपण फर्स्ट स्टेजमध्ये प्राइम कॉस्ट इथे फाइंड आउट केली. ती प्राइम कॉस्ट प्लस फॅक्टरीचे जे ओव्हरहेड्स आहेत म्हणजे फॅक्टरीशी रिलेटेड जे काही एक्सपेन्सेस आहेत ते सगळे ॲड करून त्यांची टोटल जी आहे ती प्राइम कॉस्टमध्ये आपण मिळवल्यानंतर आपल्याला वर्क्स कॉस्ट किंवा फॅक्टरी कॉस्ट जी आहे ही मिळणार आहे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
It represents factory cost plus administrative expenses. So how to calculate this cost of production? That is factory cost plus administrative expenses. फॅक्टरी कॉस्ट किंवा वर्क्स कॉस्ट इथे प्रिव्हियस फॉर्म्युलामध्ये आपण बघितलं तर तिथे आपण फॅक्टरी कॉस्ट फाइंड आउट करतोय. त्यामध्ये आपल्याला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस ॲड केल्यावर आपल्याला काय मिळणार आहे तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट इट रिप्रेझेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. सो टोटल कॉस्ट आपण कशी फाइंड आउट करणार तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. जर प्रॉफिट झाला असेल तर तो ऍड करायचा, जर लॉस झाला असेल तर तो टोटल कॉस्ट मधून लेस करायचा. सो इट इज द प्राइस विच इन्क्लूड्स टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट और मायनस लॉस इफ एनी. जर प्रॉफिट झाला असेल तर तो ऍड करावा लागेल, जर लॉस झाला असेल तर तो टोटल कॉस्ट मधून आपल्याला लेस करावा लागेल. कंपोजिशन ऑफ सेलिंग प्राइस. आता कंपोजिशन ऑफ सेलिंग प्राइस साठी इथे एक चार्ट दिलेला आहे. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल. आता ह्या तिघांची टोटल केल्यावर आपल्याला काय मिळणार आहे ते प्राईम कॉस्ट. मग आता या प्राईम कॉस्टमध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड्स जे आहेत हे ऍड केल्यावर आपल्याला मिळणार आहे फॅक्टरी कॉस्ट. फॅक्टरी कॉस्ट प्लस ऑफिस ओव्हरहेड्स ऍड केल्यावर आपल्याला मिळणार आहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स ऍड केल्यावर आपल्याला मिळणार आहे टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्टमध्ये प्रॉफिट जो आहे हा ऍड केल्यावर आपल्याला मिळणार आहे सेलिंग प्राइस. जर इथे लॉस झाला असेल तर हा टोटल कॉस्टमधून लॉस जो आहे हा लेस करायचा. देन वी गेट अवर सेलिंग प्राइस. Valuation of stock in closing stock may be in costing stock may be valued at factory cost or cost of production depending upon the policy of organization. Valuation at factory cost divided by value of closing stock is equal to factory factory cost divided by production units into closing stock. Valuation of cost production value of closing stock is equal to cost of production divided by production into closing stock units.